adminnya nih tadi. Oh, udah. Bisa Oke. tunggu tadi. Kang Yusuf aman, Kang Yusuf. Mau mimpin Kang Yusuf. Jenengan mawon Itu. Ustaz. Oke. Oh, Derek. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Udah kelihatan. Ini kan kelihatan tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummahati wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kulli minhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ Minasyaitonir بالله rajim. من Bismillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Alhamdulillah Rabbil العالمين Alamin الرحمن الرحيم Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد Iyyaka وإياك na'budu wa نستعين iyyaka اهدنا nasta'in Ihdinash shiratal الصراط mustaqim المستقيم Shiratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت 'alaihim عليهم ghairil maghdubi 'alaihim. Saya mohon jangan di-mute ya, dinyalain speakernya biar bareng-bareng kedengaran zikirnya tuh, nggak apa-apa. Bisa? Hmm. Bisa Ustaz. Oke. Thumma ila thumma ila arwahi a'immatil arba'atil Oh, tunggu. mujtahidin wa muqallidihim في الدين وإلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وخصوصا إلى حضرة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبر وبلاد وجبال وأوديتها خصوصا إلى حضرة الشيخ القطب الرباني والعارف السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ أعوذ بالله أعوذ من بالله بالله الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الشيطان الله الرجيم بسم الرحمن الله الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله العالمين رب الرحمن العالمين الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك اهدنا نستعين الصراط اهدنا الصراط صراط المستقيم 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 صراط صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت غير عليهم المغضوب غير عليهم المغضوب المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. الضالين آمين ثم إلى حضرات آباء ثم إلى حضرات آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا إلى المشايخ لربوية الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحيم وإلى حضرات الشيخ مرزوقي بن دهلان وإلى حضرات الشيخ محرز بن علي وإلى حضرات الشيخ خصوصا إلى الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وخصوصا خاصة إلى الشيخ إمام يحيى محرز وإلى حضرة الشيخ جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة من كانت القراءة وتلاوته. Silakan disebutkan nama-nama arwah yang sudah mendahului kita dari keluarga, kerabat, ataupun yang lain yang dititipkan. khusus di dalam wah khusus An Allah yataghashahum birrahmati wal amin maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu amin alaina wa ahlina wa dhurriyyatina wa furu'ina bi barakati wa sirri suratil Fatihah. أعوذ A'udzu أعوذ بالله billahi بالله من minasy من الشيطان الرجيم syaithanir الشيطان بسم rajim. الرجيم الله بسم الله الرحيم الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم الحمد لله رب الحمد لله العالمين رب الرحمن العالمين Ay الرحيم الرحمن rabbil مالك يوم الرحيم الدين alamin مالك يوم arrahmanir الدين rahim إياك نعبد maliki وإياك إياك yaumiddin. نعبد نستعين وإياك اهدنا الصراط نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم Shiratal صراط الذين الذين ladzina غير أنعمت المغضوب an'amta عليهم عليهم غير ولا المغضوب ولا الضالين آمين. الضالين Nawaitu dzikra taqarruban ilallah wa khurujan min jami'il ma'asi afdalu dzikri أستغفر الله Astaghfirullahal azim, آمين astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
لا حول ولا قوة قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا لا إله إله إلا إلا أنت سبحانك إني إني كنت كنت من من الظالمين. الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حافظ يا ناصير يا وكيل يا الله. يا حافظ يا ناصير يا وكيل وكيل يا يا الله. الله. يا حفيظ يا يا ناصير يا وكيل وكيل يا يا الله. الله. يا حي يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث. أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث. أستغيث. يا يا حي حي يا يا قيوم قيوم برحمتك 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 أستغيث. أستغيث. يا يا هادي يا هادي عليم يا يا خبير خبير يا يا مبين. مبين يا يا هادي هادي يا يا عليم عليم يا يا خبير خبير يا مبين يا مبين. يا لطيف لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا
Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah hal azim 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 hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La La haula haula wa la quwwata quwwata illa billah. Ya hayyu Ya ya Hayyu ya qayyum bi Qayyum rahmatika astaghis la La ilaha illa ilaha illa anta anta subhanaka subhanaka inni inni kuntu kuntu minadh minadh dhalimin. dhalimin. Ya Hafizu ya Latif ya Nasiru ya Ya Wakilu Wakil ya ya Allah. Allah Ya Ya Hafiz Qaum ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Ya Qawiyu Qawi ya ya Matin Matin inasyara Ikfina syarrad dhalimin. dhalimin. Ya Ya Qawi ya Qawiyu ya Matin Matin Ikfina ifina syarrad syarra dhalimin. dhalimin. Ya Ya Qawiyu Qawi ya ya Matin Matin Ikfina ikfina syarra syarrad dhalimin. dhalimin. Bismillahi masya Bismillahi Allah ma la sya quwwata Allah la illa quwwata illa billahi masya billahi ma Allah. sya Allah. Bismillahi masya Allah Bismillahi ma ma sya kana min Allah ma ni'matin fa kana min min Allahi ni'matin masya fa min Allah. Allah ma sya Bismillahi Allah. masya Allah la Bismillah yasriqul ma khaira sya illa Allah Allah la masya yusriful Allah. khaira illa Allah ma Bismillahi sya masya Allah. Allah la Bismillah ma sya yasrifu Allah la su'a illa yasrifu Allah syu'a illa masya Allah Allah. ma sya Allah. Bismillahi masya Bismillahi Allah ma la sya yati Allah bil la hasanati illa ya'ti Allah bil masya hasanati Allah. illa Allah Bismillahi ma sya masya Allah. Allah la Bismillahi hawla ma wa la sya Allah la quwwata hawla wa illa la quwwata billahil illa billahil aliyyil aliyyil azim. azim. Bismillahi masya Allah la quwwata illa Bismillahi billahi masya Allah la masya quwwata Allah. illa billahi Bismillahi masya masya Allah. Allah ma Bismillahi kana masya min Allah ma ni'matin fa kana min min Allahi ni'matin fa min masya Allah Allah. masya Allah. Bismillahi Bismillahi masya Allah masya la Allah la yasukul yashul khaira illa khairata Allah illa masya Allah Allah. masya Allah. Bismillahi masya Allah Bismillahi la masya yasrifu Allah la su'a illa yasrifu Allah su'a illa Allah masya masya Allah. Allah. Bismillahi masya Allah Bismillahi la yati masya bil Allah la hasanati illa yasrifu Allah masya Allah. Bismillahi masya Bismillahi Allah la masya Allah la hawla wa la hawla wa la quwwata quwwata illa illa billahil billahil aliyyil aliyyil azim. azim. Bismillahi Bismillahi masya Allah masya la Allah quwwata la illa quwwata illa billahi billahi masya masya Allah. Allah. Bismillahi Bismillahi masya masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah Allah ma masya sya Allah. Allah. Bismillahi Bismillahi masya ma Allah sya la Allah la yasukul khaira yasrifu illa Allah khairata illa masya Allah ma Allah. sya Allah. Bismillahi Bismillahi masya ma sya Allah Allah la la yasrifu yasrifu su'a su'a illa illa Allah Allah ma sya masya Allah. Allah. Bismillahi ma Bismillahi sya masya Allah Allah la la yati bil yadil bil hasanati illa hasanati Allah masya Allah. Bismillahi Bismillahi ma masya sya Allah Allah la la hawla wa la hawla quwwata illa ولا billahi al-aliyyil قوة azim. إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر Alam كيف tara فعل kaifa ربك fa'ala bi بأصحاب الفيل ashabil أم ألم fil يجعل alam yaj'al كيدهم kaydahum في fi تضليل tadlil وأرسل wa arsala عليهم alayhim طيرا tayran أبابيل ababil ترميهم tarmihim ترميهم ترميهم tarmihim 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 بجارة tarmihim من bi سجيل hijratin min sijil فجعلهم كعصف faj'alahum asfin مأكول ma'kul.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad ala Muhammad, Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam, sallallahu sallallahu ala ala Muhammad, Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul Sadiqul wa'dil wa'dil amin. amin. La La ilaha ilaha illallah illallahul malikul malikul haqqul haqqul mubin mubin Muhammadur Muhammadur Rasulullah Rasulullah sadiqul wa'dil sadiqul amin. wa'dil La La ilaha ilaha illallah illallahul malikul malikul haqqul haqqul mubin mubin Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil sadiqul amin. wa'dil amin. La ilaha La illallah la ilaha ilaha illallah illallah. La ilaha La ilaha illallah. illallah, la ilaha 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 illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول La الله. ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إلا إله الله إلا محمد الله رسول الله. محمد La رسول ilaha الله illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله لا إلا الله إله لا إلا إله الله إلا لا الله إله محمد إلا رسول الله الله صلى محمد الله رسول عليه الله وسلم. صلى الله عليه وسلم Bisirri wa binuri wa bibarakati suratil آمين. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tahasantu bidil izzati wal mulki wal malakut wa tahasantu bidil qudrati wal qahri wal jabr wa tawakkaltu ala hayyil alladzi la yanamu wa la yamut dakhaltu fihi rizilla wa dakhaltu fihi zilla wa dakhaltu fi amanillah. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minina bihaqqi kafa ya ayin sin qafu fitu bihaqqi hamim ayin sin qafu fitu wa bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim nusirtu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى إني أوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني أوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم ربنا 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 بسرعة جبروتك لك بسرعة غضبك نصرك وبغيرتك لانتهائك ورحمتك وبحماتك لمن تم بآياتك نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجز قول الجبابرة ولا يعظم عليها لك المتمرد من الملوك والأكاسر أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفرنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا الله يا الله يا الله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها الله بحقك فيا يسين قاف فيت وبحقك اكفينا هم الإدا ولك مردا واجعلهم لكل حبيب فدا وصل عليهم عاجلا نقمة في اليوم والغداء اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اقلل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب عليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم أرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصار لأنبيائك ورسلك وأوليائك على أعدائك
اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك وأوليائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك وأوليائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك وأوليائك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك وأوليائك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجاء نصر فعلينا لا ينصرون حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم كنا شر الأسواء لا تجعلنا محل البلوى اللهم كنا شر الأسواء ولا تجعلنا محل البلوى اللهم كنا شر الأسواء ولا تجعلنا محل البلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الآمل اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الآمل اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الآمل يا هو يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو بفضل لفضل إلهي نسألك العجل عجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك العجل عجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك العجل عجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه ويا زيدا سيدنا على خير في علمه ويا من نصر على سيدنا إبراهيم على أعدائك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين يا من رد سيدنا يونس على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر سيدنا أيوب يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا يا من قبل تسبيح سيدنا يونس بن متى نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابة بكرامة الشيخ القطب الرباني أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أجمعين أن تتقبل منا به ما دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت أملنا وعزتك إلا فيك إن أبدأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسنة في حال قدرتنا يا غارة الله عدد العادون وجر ورجونا ومجر وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا وكفى آمين بالله ولي وكفى بالله نصيرا وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا عليم يا واحد يا علي يا حليم يا واحد يا علي يا حليم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم آمين النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقط عذاب القوم الذي لا ظلم والحمد لله رب العالمين فأسمه لا آمين يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب يا العالمين رب يا رشيد اهدنا الصراط المستقيم صراط إياك الذين نعبد أنعمت وإياك عليهم غير نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Kang Yusuf terusin sedikit lagi Kang Yusuf. Oh negasi Mas Kang Yusuf sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi surati alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ifsal. Ya Allah ya Allah ya Allah, bi a'daina a'da'iddaini wa a'da'il muslimina kama fa'alta bi ashabil fi'li waj'al kaidahum ka kaidi ashabil fi'li wa arsil alaihim tayran wa tayran ka tayri ashabil fi'li wa anzil alaihim ya Allah ya Allah ya Allah hijaratan kahijarati ashabil fi'li wasayyirahum asfa ka'asfi ashabil fi'li hadha du'auna kama am'aratana fastajib lana ya Allah ya Allah ya Allah kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'adi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya jabbaru fa ya qahharu ya dzal bad'shi syayad sadidi khud haqqana wa haqqa muslimina mimman dolamna wal muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna Lana alal qaumil fansurna alal kafirin. qaumil kafirin. Allahu akbar, ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil fasiqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil mufsidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil hasidin alaih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi'a'daina a'da'il daini wa a'da'il muslimina wa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal budi bisyatat. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal budi bisyatat. Sa'altuka bil ismil mu'azzami qadruhu bi ajil ahujil jala jal yuti jal jalat. Sa'altuka bil ismil mu'azzami qadruhu bi ajil ahudi jala jal yuti jal. Sa'altuka bil ismil mu'azzami qadruhu bi ajin ahuli jala jal yuti jal jalat. Wa'atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bi syalmahat. Wa'atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali mutahimi. ya turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Mustafa Sayyidil Sayyidil Mursalin Mursalin wa wa ala ala alihi alihi wa wa sahbihi sahbihi ajma'in. ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala Rabbuna nuril ala mubin nuril mubin Ahmad Mustafa al-Mustafa Sayyidil Sayyidil Mursalin Mursalin wa wa ala ala alihi wa alihi wa sahbihi. sahbihi ajma'in. Allahul kafi Kafi qasadanal kafi kafi wajadnal Jadnal kafi kafi likullin walil kafi kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. walhamdulillah. Allahul Wal kafi kafi Rabbuna qasadnal kafi kafi wajadnal kafi kafi likulli likuli kafi. kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi walhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ya Rabbi Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Oke, saya kembalikan ke Mas Robi lagi. Untuk istighosa sudah selesai. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua telah selesai membaca istighosah yang dipimpin guru kita semua, Ustadz Hamdan, yang insya Allah dengan bacaan yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan berkah dan barokahnya kepada kita semua. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, mungkin untuk selanjutnya acara yang terakhir yaitu kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Hamdan, yang dalam kajian kitab Safinatun Najah. Maka dari itu, marilah kita para teman-teman semua sebelum menyimak kajian yang akan disampaikan oleh beliau, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dengan sebaik-baiknya, yang semoga kita dapat beristifadah ke beliau, insya Allah. Mungkin untuk satu waktu, marilah kita persilakan kepada Al-Ustadz Ramdan. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mukadimah sudah saya buka di awal ya sebelum istighosa. Sebelum ke pembahasan mengenai materi pada malam hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk para musannif, para pengarang kitab yang akan kita pelajari bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sahibil kitab Safinatun Najah Asy-Syaikh Salim bin Sunnah Al-Hadrami wa ila hadrati musannif kitab Taqrirus Sadidah Asy-Syaikh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sunnah wa ila hadrati Kanzun Najah wa Surur. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada malam hari ini kita akan membahas terkait zakat pertanian dan perkebunan. Tapi sebelum ke situ, karena tadi diamanati untuk mungkin sekilas membahas tentang satu Muharram, sebenarnya saya belum dapat informasi dari PCNU ya, dari pusat. Untuk satu Muharramnya di Jepang itu terhitung besok Jumat atau besok Sabtu. Kira-kira kalau melihat kemarin kan Idul Adha selisih 1 hari ya. Kemarin Idul Adha kan kalau di Indonesia hari Jumat, kalau di Jepangnya hari Sabtu. Ya. Nah, kemungkinan besarnya berarti dalam masuknya tanggal 1 Muharram itu selisih sehari dengan yang di Indonesia gitu. Kalau yang di Indonesia kan besok itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Nah, kalau di Jepang seharusnya kalau kita melihat dari pengalaman kemarin Idul Fitri dan Idul Adha selisih 1 hari, berarti ya masuk 1 Muharram itu di hari apa? Sabtu. Gitu kan? Mm-mm, gitu ya. Tapi untuk pengumuman resminya saya belum lihat sih yang dari PC dari pusat tuh. Ada nggak? Belum ya? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya. Saya juga nunggu itu yang dari PC kok belum. Yang ada itu baru yang di Indonesia gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, bayanu ma yutlabu fi awalil am, menjelaskan tentang amaliyah yang dianjurkan di awal tahun. Muharram itu kan awal bulan, dari mana bulan Hijriyah, dimulai dengan bulan Muharram. Anal Muharram syahrun azimun.
yang mana bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung. Wa fadluhu katsirun amimun, keutamaannya banyak sekali. Wa huwa afdhalus syuhuri lisaumi ba'da Ramadan. Bahkan paling utama untuk kita melaksanakan puasa setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Jadi afdhalus syuhur lisaumi, sebaik-baiknya bulan bagi kita untuk berpuasa, berarti puasa sunnah ya. Setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Kemudian Rajab, Tsumma Al-Hijjah, ya, kemudian Dzulhijjah, Tsumma Al-Qa'dah, Dzulqa'dah, dan yang terakhir adalah Sya'ban. 4 bulan ini yang berturut-turut, ya. Wa fahuwa syahrullahi al-Muharram afdalul ashhurul hurum al-muqaddam, ya. Sebelumnya dari Muharram kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Kemudian Muharram. Nah, ini berturut-turut 3 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Dan warabi'uha Rajabun fardun. Kemudian yang terakhir setelah Muharram kan Safar dan seterusnya. Nah, Rajab sendiri ini yang dimuliakan oleh Allah, atau bulan yang mulia, bulan yang mulia. Kemudian eh Zakar al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alallahu ta'ala lahu kafaratan khamsina sanah wa sauma yaumin minal Muharram bisaumi salasina yauman. Dalam hadisnya, barang siapa yang di akhir di akhir hari bulan Dzulhijjah kita berpuasa, dan di awal bulan Muharram berpuasa, jadi di akhir tahun dan di awal tahun berpuasa, berarti 2 hari. Ja'alallahu ta'ala lahu kafaratan khamsina sanah. Maka Allah akan menghapus dosa selama 50 tahun. Wa shoma yaumin minal Muharram bisawmi salasina yauman. Dan puasa di bulan Muharram itu hendaknya diteruskan sampai, bukan, wa shaumi yaumin minal Muharram, dan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan itu seperti berpuasa selama 30 hari. Bisaumi salasina yauman. Wa saumu yaumin minal Muharram bisaumi salasina yauman. Itu keterangan dalam hadisnya. Wa qala al-Ghazali rahimahullah ta'ala fil Ihya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkata dalam hadisnya, man shoma salasina yauman min syahri haram. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan yang mulia, kemarin tadi kan bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab, di hari Kamis, Jumat dan Sabtu, kata Allah Ta'ala lahu ibadatan sabi mi'ata amin. Maka Allah akan mencatat baginya ibadah selama 700 tahun. Oh, PCI sudah memposting ucapan selamat Muharram. Berarti mulai besok ya, 1 Muharram gitu, Kang Arya. Apa, Iya. mana Kang Arya masuk Zoom nggak ini? Beliau lagi apa shift malam, Ustaz? Oh, tadi ngechat WA sih. Katanya sudah ada. Iya sama tuh. Nah, oke, sebentar. Nah, untuk doanya di awal tahun sama di akhir tahun ya. Di akhir tahun dulu berarti ya, di 1446 Hijriah, dan di awal tahunnya adalah 1 Muharram. Itu sudah diposting kan di MWCNU di IG itu. Doanya sudah disampaikan. Untuk kaifiahnya sudah di situ, jadi mungkin tidak perlu saya ulangi lagi. Jumlahnya berapa, dan ya kalau bisa diamalkan, kalau kalau tidak mencukupi ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah tahu.
Doa-doanya saya kutip dari kitab ini gitu di postingan MWCN Fukuoka. Dan nanti di bulan Muharram itu ada istilah Ashuro ya, tanggal 10 Muharram, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu juga ada hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui ya di situ. Kejadian-kejadian apa, nantilah di pertemuan selanjutnya. Ada fadilah-fadilah atau keistimewaan di situ. Nah, cuman yang kita tekankan atau yang kita bahas pada malam ini kan 1 Muharramnya. Nah, ada amaliyah yang cukup masyhur, banyak postingan yang bertebaran gitu ya, yang istilahnya tafaulan. Tafaulan itu mengharapkan kebaikan dari apa yang kita ikuti. Di situ diajarkan atau diamalkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang muhadis ya, mufti Mekah. Di sana beliau itu menganjurkan untuk kita meminum minum susu putih, meminum susu putih di tanggal 1 Muharram, ba'dal maghrib. Jadi hitungan masuk tanggal kalau di Hijriah itu adalah ba'dal maghrib. Ya, bukan di pagi hari kalau 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 di kalau di Indonesia atau di Masehi ya, Ya, awal maksudnya di tahun. Masehi itu kan biasanya pagi-pagi ya, pagi-pagi atau jam 12 malam di atas itu udah masuk tanggal 1 gitu ya. Nah, kalau di apa namanya Hijriah itu ba'dal maghrib. Jadi ba'dal maghrib itu sudah dihitung 1 Muharram seperti itu. Nah, nanti kita dianjurkan untuk mengawali di tahun baru itu 1 Muharram dengan meminum susu putih. Harapannya ya supaya di tahun yang akan datang, di tahun baru itu kita mudah untuk melakukan kebaikan, kita bisa ya seperti susu gitu ya, seperti putihnya susu gitu. Jadi bisa melakukan kebaikan dengan yang istiqomah atau dengan selalu kita amalkan gitu kebaikan-kebaikan yang kita ketahui seperti itu. Kalau cari hadisnya mah nggak ada atau cari dalam Al-Qur'annya nggak ada. Ini bentuk tafaul. Tafaul itu ya tadi mengharapkan kebaikan dari apa yang kita ikuti. Kita melihat apa namanya seorang ulama Sayyid Muhammad bin Alawi melakukan hal demikian gitu ya. Ya kita tafaulan, kita ngikut beliau. Beliau punya harapan dengan warna putihnya susu itu adalah motivasi atau bentuk sugesti supaya di kemudian hari, supaya di tahun yang akan datang itu kita bisa seperti putihnya susu gitu, selalu melakukan kebaikan, selalu melihat hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Itu silahkan diamalkan. Nanti dibaca sebelum minumnya itu adalah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya, insya Allah nanti diposting insya Allah. Itu saja ya, karena kita akan membahas terkait zakat yang cukup rumit. Lanjut ke pembahasan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman masih nyimak? Masih. Eh. Wasumiyat muasyaratin li'annahu qad yajibu fi al-usyr. Zakat pertanian atau perkebunan itu dinamakan muasyarat. Muasyarat itu adalah 1/10. Kenapa? Li'annahu qad yajibu fi al-usyr, karena dalam pengeluaran zakatnya itu adalah 1/10-nya atau 10%. Waya ithnani, ada dua kategori, ada dua macam yang nanti dua jenis ini dijadikan apa tadi? Zakat. Itu ya. Yang pertama ada al-hubub. Al-hubub itu adalah biji-bijian. Wahya kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Nah, al-hubub yang dikehendaki al-hubub biji-bijian yang nanti wajib untuk dizakati adalah setiap perkara, setiap
tanaman yang tadi ya, yuktatu fi halatil ikhtiyar, yang dijadikan bahan pokok dalam keadaan ikhtiar. Dalam keadaan ikhtiar itu sederhananya dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan darurat. Semisal gini, kalau makanan pokoknya di Indonesia adalah beras, maka itulah yang dikendaki dengan yuktatu, yang dikendaki dengan bahan makanan pokok fi halatil ikhtiyar dalam keadaan normal. Semisal tidak ada makanan pokok yang berupa beras di Indonesia, kemudian terpaksa untuk memakan singkong misalnya yang dijadikan makanan pokoknya, maka itu bukan halatil ikhtiar. Nah, ketika para petani menanam singkong, ya itu tidak ada kewajiban untuk dizakati karena singkong itu bukanlah makanan pokok yang seharusnya gitu loh. Nah, yang seharusnya. Ya seharusnya kan biasanya adalah beras. Maka ketika tidak ada beras terus kemudian timbul apa namanya untuk menanam singkong dan dijadikan makanan, ya itu tidak ada kewajiban untuk dizakati sebenarnya. Aikulu ma yu'adu qutan fi halatir rafahiyah, yaitu setiap tanaman yang nanti dihitung sebagai bahan pokok. Kalau bahan pokoknya semisal di Arab Saudi adalah gandum yang kemudian dijadikan tepung dan nanti tepungnya dijadikan roti, ya berarti dalam zakatnya adalah gandum gitu ya, bukan beras gitu. Wa ma alladzi yuqtatu fi halatil majama'ati faqat fala zakata fihi. Dan adapun yang dijadikan bahan pokok dalam keadaan majamaah itu ya untuk makan pada saat itu aja gitu, untuk makan pada saat itu aja. Misal dulu ada keadaan yang dimana kita krisis moneter, gitu ya, sehingga untuk beli beras itu sangatlah mahal, ya, untuk beli beras sangatlah mahal. Kemudian beralih ke makan singkong, misalnya gitu ya, atau ke makan umbi-umbian. Nah, pada saat itu juga orang-orang yang menanam umbi-umbian atau singkong itu ya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, gitu ya, karena seharusnya yang dijadikan makanan sehari-hari adalah beras, terus beras itu ternyata tidak bisa dibeli atau bahkan nggak ada gitu ya, ada adanya ketidakmampuan untuk membeli itu sehingga makan singkong atau makan umbi-umbian gitu ya. Nah, ini untuk orang-orang yang bertani atau yang menggarap sawah singkong gitu ya. Itu tidak ada zakat. Wal qutu huwa alladzi yaqumu bihi badanu ghaliban, ya tadi. Bahan pokok itu adalah makanan yang kita makan yang sehingga badan kita itu menjadi kuat secara ghalib. Ya. Walaupun toh kita makan mie gitu ya. Tapi untuk bahan pokoknya adalah untuk secara pemberian kekuatan untuk kita adalah beras gitu ya, untuk untuk apa namanya kut alladzi yaqumu bi albadan adalah beras gitu ya. Nah, lebih spesifiknya ya sudah disampaikan dalam dalam kitabnya gitu, al khintah wasyair wal aruz, udah, itu adalah gandum putih, wasyair itu adalah gandum merah, wal aruz adalah beras gitu ya. Kemudian yang kedua, asimar. Asimar itu adalah buah-buahan. Yang dikehendaki buah-buahan itu hanya dua, ar-rutabu wal ainabu faqat. Ya, udah dua doang. Kurma basah dan anggur. Ya, kurma basah dan anggur saja. Yang nanti adanya kewajiban untuk dizakati ketika panen. Nah, waktu inqadil wujub, waktu di mana adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yang mana apa? Satu, fit samari, dalam pembahasan buah adalah bi buduwis sholah. Buduwis sholah itu ya sederhananya udah matang lah. Jadi tunggu matang dulu dipanen itu. Ketika sudah dipanennya baru dizakati. Ya. Ai bitalawu, ai bitalawuni fima yatalawan. Ya, dilihat dari warnanya. Wa bidzuhuri mabadi'in nudji fima la yutalawan. Kalau tidak ada perbedaan dalam hal warna, maka dilihat dari apa kematangan atau dari rasa. Ya, itu ya sudah maklum lah. Itu sudah maklum lah, kalau semisal kurma ya matangnya ketika sudah berwarna coklat gitu ya.
kan sebelum ke coklat itu kan ke hijau dulu baru ke coklat, baru nanti mungkin ada yang sampai ke hitam. Nah, itu sudah maklum. Intinya kalau sudah layak untuk dipanen, ya sudah layak untuk dikonsumsi, ya disitulah nanti ketika panennya ketika panennya wajib untuk dizakati. Kalau sudah mencapai nisab juga ya nanti di bawah ya. Jadi tidak dipanen dalam keadaan belum layak gitu. Nanti kalau dipanen dalam keadaan belum layak ya tidak ada zakat. Yang kedua, fil habbi bistidadi wa tasallubihi. Fil habbi kalau dalam hal biji-bijian tadi 3 ya. Biji-bijian itu yang dikenakan adalah gandum merah, gandum putih sama apa tadi? Beras gitu ya. Untuk kacang ataupun yang lainnya tidak. Itu hanya pembahasannya hanya 3 itu ya. Dengan apa? Dengan ketentuan yang di situ tidak dihi watasolubiya sudah dianggap layak untuk dipanen gitu dengan tekstur kerasnya gitu ya. Ya intinya sudah layak untuk dipanen. Nah, tadi 2 untuk buah-buahan dan biji-bijian. Nah, terus an-nisob. Nih, pembahasan nisobnya. Kemarin nisob itu apa? Kadar atau ukuran ya. Kadar atau ukuran yang nanti diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai ukuran itu. Ukurannya adalah 5 ausak ya. 5 ausak sama dengan 300 sok. Sama dengan 1.200 mud sama dengan 1.600 ritel Baghdad. Satu sok itu adalah 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Berarti nisabnya dari apa tadi? Tanaman dan buah-buahan, tanaman biji-bijian dan buah-buahan itu adalah nanti 300 dikali 2,75. Ketemunya berapa? 825 kilogram. Jadi hampir 1 ton ya. 1 ton kan 1.000 kilogram. Nah, ini kalau sudah mencapai 825 kilogram, ya misalkan panen padi ya ataupun panen gandum ataupun panen kurma ya sudah mencapai 825 gram 825 kilogram, maka nanti wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu nisab. Nah, terus waktul ikhrajnya, waktu dikeluarkan zakatnya ketika apa? Ya wahwa waktul hasod, yang mana ketika panennya ya. Jadi bukan menunggu haul. Pembahasannya jangan dicampur aduk dengan yang kemarin. Nggak ada haul kalau di sini. Nggak harus menunggu 1 tahun. Kadang kan orang yang apa namanya menanam padi kemudian sampai ke panennya itu nggak sampai setahun ya. Berapa bulan, Kang? Padi itu 3 bulan kalau kurang lebih Ustaz. berapa? 3 bulan. 3 bulan. Oh, Iya, ya mungkin biasanya ada kalau di yang berbeda ya. iya ada Oh, itu oh. beda-beda gitu. Oh, 3 bulan mungkin paling cepat ya. Ada yang 4 ataupun 6 bulan gitu ya. Nanti dilihat kebiasaannya berapa. Nah, disitulah nanti setelah setelah panennya, ya disitulah juga kita wajib untuk mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisab. Kalau sawahnya kecil ya nggak sampai 825 mungkin ya, apa namanya panennya gitu. Ketika sudah mencapai itu baru. Walau istaratu fi mudiyal haul, tidak disyaratkan harus melewati 1 haul tadi ya. Jadi pembahasannya tidak sama dengan zakat emas dan perak. Liqauli ta'ala wa atu haqqahu yauma hasodih. Dalam Al-Qur'annya disampaikan wa atu haqqahu yauma hasodih. Dan tunaikanlah haknya, maksudnya hak untuk mengeluarkan zakat di hari panennya. Yauma hasodih, di hari panennya. Wadzalika ba'da ataswiyati fil habbi, yang mana jadi setelah dipanen itu kita dilihat apa namanya hasil panennya itu apa dengan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, yang dikehendaki adalah ya seperti nah di bawah ada. Ba'da tasfiyah itu setelah dibersihkan lah, setelah disaring, setelah dibersihkan fil habbi kalau pembahasan biji-bijian tadi ya. Nah, di sini di bawah dibersihkan minat
tabani wal qashri, apa namanya, ilalang atau daun-daunnya daripada padi, wal qashri, kulitnya, alladzi la yu'aqalu, yang mana ilalang atau kotoran ataupun kulitnya itu kan tidak dimakan ya. Alladzi la yu'aqalu wala yadkhulu ma'ahu wa yaghtafilu qalilun la yu'athiru fil kaili. Ya, yang mana itu tidak masuk dalam hitungan kilonya gitu. Wa yaghtafiru, kalau nanti sedikit gak apa-apa. Diampuni, ightafara yaghtafiru qalilun, kalau sedikit ya nanti tidak berefek terhadap timbangan. Ya, yang sudah dihilangkan apa namanya tadi, ilalang-ilalangnya, daun-daunnya dibersihkan, disortir, dan juga sudah dilepasi kulit-kulitnya yang nanti tidak layak untuk dimakan. Seperti itu. Terus wabada ayakuna ar-rutabu tamron wal inabu zabiban. Kalau di kurma ya, setelah kurmanya itu menjadi kurma kering. Ar-rutab itu kurma basah. Tamron kurma kering. Jadi sudah ya seperti kita ketahui lah, kurma yang coklat yang hitam itu. Wal inabu zabiban, kalau anggur ya sudah jadi zabib, ya sudah menjadi anggur yang layak dimakan. Nah, wal wajibu fiha taratan al usyru wa taratan nisful usyri. Nanti ada pengklasifikasian dalam kadar pengeluaran zakatnya. Ya, kalau nanti al usyru in sukiya bi ghairi mu'nah. Ya, kalau nanti dikeluarkan dengan hitungan 10%-nya, kalau disirami dengan tanpa biaya. Insukia bi ghairi mu'nah, kalau disirami dengan tanpa biaya, ai biwasitatil amtar wasuyul. Maksudnya kalau nanti hanya mengandalkan air hujan ataupun dengan aliran air yang tidak ada biayanya gitu. Buat kayak galengan gitu ya, atau buat bukan sungai kecil ya, galengan itu udah mengalir begitu aja, jadi tanpa ada biaya yang lain. Nah, nanti kita keluarkan sebanyak 10% dari hasil panen. Walam yutakallaf fi saqihi, intinya tidak ada usaha, tidak ada biaya gitu ya dalam penyiraman, dalam perawatan gitu ya. Tapi ya kebanyakan semuanya sudah berbiaya ya. Maksudnya dalam penyiraman itu ya, kalau pupuk tidak terhitung, itu udah pasti. Itu udah pasti. Tapi dalam penyiraman air kayak sudah pakai mesin kan nanti ada bensin dan sebagainya gitu ya. Itu nanti berarti sudah tidak gratis, tapi harus ada biaya gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja keadaan di petaninya di situ. Apakah memang pure tidak ada biaya sama sekali untuk perawatan sawahnya, hanya mengandalkan air hujan ataupun dengan galengan, apakah adanya biaya. Yang kedua, nisful usyri. Nisful usyri itu ya berarti setengahnya dari 1/10. Berapa? 5% gitu ya. Setengahnya dari 10% ya 5%-nya. Lebih sedikit. Ketika insuqya bimu'nah, kalau disirami dengan adanya biaya. Minal malik, dari si punya sawah gitu. Biwasitati alati sakki wasyiro ilma. Semisal dengan adanya lantaran alat untuk penyiraman air ya tadi ya, dengan adanya bensin gitu ya, mengeluarkan biaya, ataupun dengan membeli air. Ada juga kan yang membeli air gitu ya untuk penyiraman airnya. Nah, itu kan mengeluarkan biaya, maka pengeluaran untuk hasil panen itu tidak sampai 10%, tapi hanya 5%-nya saja. Yang ketiga, salah satu arba bil usri. Idza suqiya bihima ala sawa'i bin nisfi au ashkala alaihi ai iltabasat alaihi muddah. Kalau semisal kedua-duanya dipakai gitu ya, air hujan juga dia pakai, terus kemudian dia juga mengeluarkan biaya gitu ya, maka pengeluaran untuk zakatnya adalah 7,5%, 3/40 atau 7,5%-nya. Jadi insukia bihima gitu, penyiramannya itu dengan keduanya dipakai, dengan air hujan, dengan aliran air yang gratis itu,
dan juga dengan adanya biaya. Au ashkala ataupun ya entah kadarnya entah sama ataupun tidak diketahui ya. Misalkan dengan air hujan 40% dengan air beli 60%. Itu kan berarti tidak seimbang. Atau yang seimbang 50% gitu ya. Itu pun nanti hitungannya 7,5% dalam pengeluaran zakat. Ya, ini cukup cukup rumit. Idza suqiya bihima bisawiyah tadi ya. Nah, idza suqiya bima bisawiyah kalau nanti airnya beli dan adanya mengandalkan air gratis, ya maka yuwazza'u bihisabi nama izar'i wa biqaih. Ya. Maka nanti dilihat perkembangan dari tanaman itu. La bi'adadis sakyatin. La bi'adadis sakyati. Tidak dihitung berdasarkan durasi air yang digunakan. Gitu. Nanti kita sebenarnya enaknya lihat di praktek sih. Nanti lihat di praktek. Fal ibratu fisaki, ya yang dikenakan dengan fisaki dalam penyiraman itu ya bimuddati intifa'i zar'i bilma, yaitu sejauh mana tanaman itu bisa mengambil manfaat dari air yang diberikan. Kalau nanti air diberikan itu misalkan dengan air hujan selama 4 bulan, terus dengan air beli 2 bulan, gitu ya. Nanti dilihat perkembangan yang lebih banyak itu kan dengan air hujan semisal gitu ya. Maka dengan air hujan dihitung sendiri, dengan air apa beli dihitung sendiri. Wasayati misalu dzalika. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut contohnya, yang praktek gitu ya, langsung ke praktek. Sambil sambil saling koreksi ya. Barangkali logika saya atau cara memahaminya kurang pas gitu ya. Nah, ini langsung ke praktek. Semisal gini, mas'alatun li Zaidin mazru'atun min aruzin balagoni sobuhu khilala sittati asyurin 1.200 kilogram. Ya. Ada orang namanya Zaid. Mazru'atun min aruzin. Dia punya tanaman apa tadi? Padi. Dia punya padi yang balagoni sobuhu yang sudah mencapai nisabnya. Nisabnya tadi berapa? 825 kilogram ya minimal. Nah, ternyata dia itu panen hasilnya malah lebih 1.200 kilogram. Berarti 1 ton 200 kilo. Ya kan? Berarti kan ini udah mencapai nisab. Fakam zakatuhu fi hadhil halah. Coba hitung zakatnya berapa? 1.200. Sebelum ke sini ya. Ini harusnya saya skip ini. Nanti kita buktikan di sini. Ntar. Oke. Sebelum nanti kita buktikan, kita pakai pemahaman sendiri dulu. Ish. Kalau jamaah masih menyimak nggak ini? Masih, Ustaz. Oke. Nah, jangan ngantuk ya. Hitung-hitungan soalnya nih. Enggak siap, enggak ngantuk, siap. Tadi si Zaid punya hasil panen padi sebanyak ini kenapa ini? Sebentar. Iya, terima kasih yang sudah mau menyimak ya. Nih, Zaid punya padi
hasil padi ya tadi 1.200 kilo. Pertanyaannya, sudah mencapai nisab belum? Sudah. Terpenuhi. Terus zakatnya berapa? Pertanyaan gitu kan. Zakatnya berapa? Dilihat dulu. Dia melakukan perawatan padi sampai ke panennya itu dengan air kan. Airnya itu apakah dengan adanya biaya atau tidak, gratis, atau kedua-duanya dipakai. Kalau tadi dengan biaya berapa tadi? 5%. Kalau gratis 10%. Kalau keduanya 7,5%. Ya. Betul? Koreksi ya kalau saya salah ya. Saya nggak lihat kitab. Oke. 1.200 kilogram sudah. Karena tadi minimalnya berapa? 825 ya. Betul? Bisa. 825 kilogram. Nah, ngitungnya gimana, Kang? Gini. 1.200 dikali 0,05. Berapa jadinya? Berapa kilo yang dikeluarkan zakatnya? 1.200 kilogram dikali 0,05. Halo? Berapa ya? 60 kilogram. 60 kilo. Terus kalau gratis ya tanpa adanya biaya sama sekali, maka 1.200 dikali 0,10. Jadinya berapa? 120. 120. 120. Oke. Ini kita cek ya. Keduanya pakai air gratis, pakai air yang beli. 1.200 dikali 0,7 0,075. Jadinya 60. 90. berapa? 90. Ya, 90. 90 betul. Ini iya benar 90. 0,075 90. 1.200 ya. Oke. Dengan biaya 5% 60 kilo yang dikeluarkan. Dengan gratis 120. Kalau keduanya 90. Ya. Oke. Coba dicek. Idza suqiya bi ghairi mu'nah. Bi ghairi mu'nah itu berarti apa? Gratis. Gratis. Faladhi yajibu al usyuru, maka yang wajib baginya adalah 10%-nya, wa huwa 120 kilogram. Betul? Kalau gratis yang wajib adalah 10%-nya, berarti 120 kilogram. Betul ya? Gratis 10%, 120 kilogram. Nah, kemudian idza suqiya bimu'nah, kalau nanti dikeluarkan dengan adanya biaya, ya panen itu dengan perawatan yang memerlukan biaya, falladzi yajibu nisful usri, maka yang wajib adalah setengahnya dari 10, berarti 5%. 6%. Sehingga yang dikeluarkan adalah 60 60. 60 kilo. Betul? 60 kilo. Oke. Idza suqiya bimunatin wa bighairi munatin ala sawa, kalau nanti di penyiramannya itu dengan biaya
dan tanpa biaya yang sama, ya. Fal wajibu salah satu arba'il usyri. Berarti berapa tadi? 4/arba'il usyri. Wawa 90. 3/40. 3/40. 75. 3/40 itu 7,5%. Yaitu berarti 90 kilo. Betul? Oke. Betul. Nah, udah paham ya? Di situ paham ya? Sekarang muncul pertanyaan gini. Idza suqiya arba'ata asyhurin bi gharimu. Nah, wa syahra ini. Tadi kan kalau ini mah sama, coy. Kalau ini sama. Jadi dalam 6 bulan semisal, dalam 6 bulan itu penggunaan air gratis dengan penggunaan air yang berbayar itu sama, dilakukan berbarengan sama. Nah, kalau yang masalah yang keempat nih, idza suqiya arba'ata asyhurin bi ghairi mu'nah wa syahrani bi mu'nah. 4 bulan pakai air gratis, 2 bulan pakai air berbayar. Jadi kan dibedain. Durasinya 6 bulan nih. 4 bulan pertama dengan mengandalkan air gratis. Terus 2 bulan yang di akhir menggunakan air yang berbayar. Nah, ini kasusnya beda lagi. Kasusnya beda lagi. Beda sama yang nomor 3 ya. Nah, kalau yang nomor 4 bulan pertama gratis, 2 bulan selanjutnya berbayar. Durasinya 6 bulan. Dari Ya. pembiayaan, dari air yang tanpa berbayar. Yang mana 4 bulan kan? Maka 4 bulan, gini-gini. Kan 600, kan 1.200 ya. 1.200, bentar. 1.200 kilo. 1.200 kilo dibagi dibagi 6 bulan. Kehitungnya berapa? Ini kan durasinya 6 bulan. Ini 200 contoh. kilo. Berarti 200 200. kilogram. Ini yang jadi patokannya ini dulu. 200 kilogram itu jadi patokan. Selama 6 bulan itu berarti 200 kilo 1 bulan, 200 kilo sebulan, sampai 6 bulan. Paham ya? Ini mempermudah aja. Saya ulangi lagi, barangkali bingung. 6 bulan. 6 bulan ini durasi Pak Zaid memanen, mulai dari menanam sampai panen itu 6 bulan. Di bulan ke-6 panen nih, dapat 1.200 kilogram. Nah, terus kita melihat dari 6 bulan ini, 4 bulan dia pakai air yang tanpa berbiaya, 2 bulannya pakai air yang berbayar. Maka sederhananya dari 1.200 kilogram, sederhananya gitu ya. Berarti dalam setiap bulan itu dia dapat 200 kilo. 200, 200, 200, 200, 200, 200. Maka jumlahnya 1.200 kilogram. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, yang menjadi masalah kan yang 4 bulan pakai air yang gratis, 2 bulannya air berbayar. Nah, ini kan hitungan-hitungan ini kan hitungan baru berarti. Beda sama pembahasan yang pertama dan kedua dan ketiga. Ya kan? Paham ya? Yang pertama, dua, dan ketiga paham ya? Paham. Nah, di sini 4 bulan gratis, 2 bulan bayar. Maka hitung dulu satu-satu. Yang 4 bulan gratis berarti pengeluarannya adalah 10%. Jadi sederhananya 4 bulan dikali 200 kilo. Ketemunya berapa? 800 kilo. Ya kan? 4 dikali 2 kan 8. Berarti 400
di 800 kilogram. Walladzi yajibu usyruha. Nah, karena di sini tanpa biaya, maka wajibnya adalah 10% yang dikeluarkan dari 800, bukan dari 1.200, bukan. Bukan dari 1.200 ya, tapi dari 800-nya. 100. Ah, walladzi yajibu usyruha. Sepersepuluhnya dari 800, berapa dapatnya? 80 8 kilogram. kilo. bukit. Ah, saya ulang lagi ya. Bukan dihitung dari jumlah keseluruhan, tapi dihitungnya hanya apa namanya? Durasi yang diambil untuk apa? Air yang tanpa biaya, yaitu selama 4 bulan dikali 200. Paham? Oke, 80 kilogram. Terus selanjutnya hitunglah apa zakat yang wajib dikeluarkan dari air yang berbiaya, yang mana sebanyak 2 bulan kan tadi, menggunakan air yang berbiaya kan selama 2 bulan, maka 2 bulan atau Kali 2 dikali 200. Nah, 400 dua dikali 200 kilogram, maka ketemunya 400 kilogram. kilogram. Waladhi yajibu nisfu usyriha. Nah, ini kan beda lagi. Kalau tadi 10%, kalau yang dengan berbiaya adalah 5% dari 400, bukan dari 1.200. Nah, 5%-nya dari 400 ketemunya berapa? 20 kilogram. 20 kilogram. Nah, fal qadru al wajib, maka ini kesimpulannya, endingnya, goalsnya di sini. Maka yang wajib dikeluarkan bagi Pak Zayed dengan kasus demikian ya, 4 bulan pakai air gratis, 2 bulan pakai air berbayar adalah 80 ditambah 20. 100 kilogram. Maka 100 kilogram Kilogram. yang dikeluarkan. Beda ya dengan kasus yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Kasus pertama 120, kasus kedua 60, kasus ketiga 90. Padahal sama-sama panennya adalah 1.200 kilo. Tapi melihat adanya penyiraman gratis, adanya penyiraman berbayar, adanya penggabungan dari keduanya, atau adanya tadi sudah disendirikan. Maksudnya sudah disendirikan itu sudah diketahui 4 bulan pakai gratis, 2 bulan berbiaya. Nah, itu sehingga memunculkan hasil yang berbeda. Oke, bisa dipahami bersama? Oke, seperti itu. Oke, insya Allah itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Itu padi sama ya, mau gandum, mau apa tadi, kurma ataupun anggur tadi, sama itu kayak gitu hitungannya. Oh, yang dikeluarkan bentuknya apa? Ya bentuknya ya hasil panen, bukan kayak kemarin diuangkan ya. Jadi hasil panennya gitu. Jadi dibagiin ke fakir miskin dalam bentuk, kalau kalau padi ya berarti nanti beras kan gitu ya, yang kalau yang namanya gabahnya kan gak layak dimakan, tadi kan kulitnya itu dihilangkan dulu, disaring, dihilangkan dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau yang mungkin kurang jelas, saya ulangi lagi. Alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Ramdan, silakan kita beri waktu untuk bertanya kepada beliau. Ada yang mau bertanya? Mas Rashid, ingin bertanya? Monggo, Mas. Belum dulu. Agak agak ini ya, agak pusing ya. Gitu. Lumayan, Dad. Matematika lagi katanya. Iya. Gitu. Emang gini kalau zakat mah. Yang lain barangkali ada yang bertanya. Dari jamaah yang perempuan, ada enggak? Izin bertanya Ustadz Ramdan.
Nah, monggo Mas Oh, Dimas. anjir. Eh, mau tanya Ustaz Ramdan. Jadi tadi kan untuk zakatnya itu menggunakan beras ya. Misalkan kita panennya tuh beras gitu, padi gitu Ustaz. Iya Itu benar kalau Mas. misalkan kita hasil dari zakat itu kan padi, terus kita jual dulu, terus hasil uangnya tuh bisa nggak Ustaz? Nggak bisa ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Oh, harus padi. Mm-mm. Harus padi gitu. Setahu saya gitu ya. Setahu saya dari kitab yang saya baca gitu. Jadi dari hasil panennya gitu. hmm. Dari hasil kan makanan pokok. Makanan pokok berarti langsung bisa dimanfaatkan. Kalau kayak emas kemarin kan nggak Iya. dibagiin emasnya gitu kan. Oh Ya iya, iya. logikanya gitu. Oh. Nah itu kalau untuk berapa orang itu kiranya Ustaz? Yang Kalau untuk sesuai. pentasaruf, Ah, mm, semisal tadi kita dapatnya 120 kilo ya. Untuk zakat yang tadi kita dapat 1.200 terus tanpa biaya, nanti pengeluaran zakatnya 120 kilo. Nah, untuk 120 kilo itu tasarufnya gimana? Pembagiannya gimana? Itu terserah ya. Itu terserah dari muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Semisal kepada satu orang fakir pun sebetulnya nggak apa-apa oh, ya. Saya sampaikan apa adanya ya. Saya sampaikan apa adanya dalam fikih ya. Iya. Yang Iya. penting sudah mencukupi kategori ya tadi mustahik zakat, orang yang layak menerima zakat seperti fakir miskin. Nah, diberikan satu orang boleh nggak? Boleh aja. Cuman tadi kembali ke pantas enggak gitu loh. Ya kan? Ya pantasnya ya dibagi-bagi rata, misalkan satu golongan yang ini dibagi sekian, yang ini sekian gitu kan. Jadi kembali ke kepantasan. Ya kalau dikatakan boleh apa enggak? Kalau kalau bahas fikih boleh, cukup, nggak apa-apa, mencukupi gitu. Tapi hukum masyarakat juga kan berlaku, nggak etis lah, gitu. Nggak etis lah ya. Yang lain juga perlu dibagi. Gitu. terus suwun Ustaz. Cukup Mas Dimas. Oke, Udah paham? cukup. Matur suwun Ustaz Ramdan. Oke. Yang lain ada lagi? Ada yang mau bertanya? Yang mau yang lain? Halo. Kayaknya udah paham semua ini, Zat. Insya Allah ini, Zat. Atau kayak kebingung jadi susah nanya mau nanya apa itu. Ini jujur aja, saya kan ya emang belum tanya-tanya ke petani langsung gitu ya. Jadi pemahamannya cukup gitu. Tapi kan Hmm. kalau yang mungkin yang berkecimpung di dunia tani gitu ya, terus tahu betul bagaimana keadaan sawah gitu ya, tahu bagaimana naik turunnya panen gitu kan. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya, betul. Karena kita terbatas hanya sebatas itu ya. Mereka-reka atau menerka gitu ya. Menerka kayaknya gini gitu ya. Udah gitu. Kalau kalau yang betul-betul mendalami dunia pertanian ya padi dan gitu pasti banyak pertanyaan muncul. Berarti itu Iya. untuk pertanyaan Zat. Jadi kalau misalkan kita Zat, menanam padi Zat, pakai alat-alat modern gitu Zat, berarti untuk biaya itu juga itu ya Zat, termasuk maksudnya kayak muknah ya Zat, muknah berarti Zat. Benar, benar, benar. Hmm. Kan mungkin zaman sekarang pakai Untuk apa penye alat tradisional gitu. untuk penyiraman ya, untuk penyiraman ya. Penyiraman. Asukyu itu penyiraman. Oh. Untuk asukyu itu penyiraman. Kalau kayak pupuk dan sebagainya ya itu tidak masuk dalam pembahasan sini. Ini dalam hal Hmm. penyiraman, dalam hal Hmm. penyiraman. Kalau penyiramannya dengan ada di sebelumnya itu ada di kitab yang lain itu kayak pakai kincir angin Iya. supaya airnya merata. Ada itu. Saya tadi bahas di apa ya? Oh, di Nailu Roja itu. Nah, di situ kalau pakai kincir angin kan nanti menggunakan bensin tuh untuk meratakan airnya Iya dalam benar dalam benar. penyiraman supaya rata. Nah, itu termasuknya muknah. Itu termasuknya ada Ah, biaya di situ.
Jadi dalam hal penyiraman, dalam hal penyampaian air ke tanaman itu dilihat apakah ada biaya atau tidak. Hmm. Adapun pupuk ataupun dan sebagainya bukan di pembahasan ini gitu. Hmm. Hmm. Iya. Gitu yang saya ketahui. Gitu. Syukur. Yang lain, jamaah lain ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Gimana tuh? Mau dicukupkan atau ada mungkin tambahan kan? Ya banyak kok. Tadi banyak sekarang sepi. Mungkin udah menunjukkan pukul malam gitu ya. Sibuk. Oh, barangkali sama saya ajak hitung-hitungan jadi pada kabur ini. Kayaknya alergi matematika nih kan. Iya makanya nggak usah dibuat repot lah. Kita buat simple aja gitu ya. Kayak tadi lah. Insya Allah udah paling simple sih. Ya, Ustaz. Alhamdulillah mudah dipahami, Ustaz. Oke. Mungkin Kang Rosid mau ada sepatah dua patah kata Kang Rosid. Monggo Kang Rashid. Hmm, kalau sepatah dua patah, oh ya, oh ya, mungkin apa? Kemarin kan ada dapat info dari Mas Arya Nggih. Oh iya gimana? mengenai apa yang rencana masjid yang di Fukuoka itu kan. Hmm. Oh, Insya Allah. Nah Gimana itu kan gimana? nanti bulan depan tanggal 25 kan yang punya tempatnya pengen ketemu itu udah dapat tiket ke Fukuoka itu. Jadi mungkin nanti kan hari Minggu Insya Allah kan ke tempat Mas Muklis ya. Ya nanti Nggih. mungkin bahas di situ nanti. Disampaikan di situ nanti sama Mas Arya. Tapi ya ini Oh, sedikit menyinggung sedikit itu. Insya Allah. Ada yang mau ngewakafin gitu Kang? Hmm, sepertinya begitu. Kalau cerita lengkapnya kan Oh, saya kurang begitu tahu. Yang tahu detailnya kan Mas Arya sama Ya Indra. Nah, mungkin nanti hari Minggu disampaikan detailnya. Gitu. aduh. Sayang sekali saya nggak bisa ikut ya. Nggak Masya bisa Allah. ikut. Ya nanti kalau peresmian gitu aja. Siap. Nih. Ditunggu Ustaz. Ya semoga diperlancar semuanya ya, Amin dilancarin. amin. Mm, berkah semuanya. Oke, Amin kalau amin. sudah Iya, Pak. mungkin bisa dicukupkan mungkin. Nggih. Barangkali dari Mas Robi sendiri mau ada tambahan. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Hmm. Yang lain nggak ada ini. Cukup. Mas Dimas, sudah cukup. Jamaah yang perempuan, cukup ya. Baik. Ya udah. Baik Punten, kalau Pak Ustadz. iya, Izin Mas Robi, gimana? Mangga, izin mangga. bertanya Pak Ustadz. Tapi di luar dari Nggih. ini nggak apa-apa Pak Ustadz, dari topik. Tanya. Monggo tanya dulu sama Mas Oke, Ramdan. Ustaz Ramdan. Gimana, Ustadz Ustaz? Ramlan, gini apa? Jadi Gimana? teman saya kan Tanya dulu. ada itu kan orang Jepang, dia tertarik sama agama Islam gitu Pak Ustadz. Terus dia tanya apakah ada Hmm. buku tentang Islam yang bahasa Oke, terus? bahasa Jepang gitu. Oh ya, jadi Mas Dimas kecat saya belum bahasa. Iya. Anu, kalau bahasa Jepang itu kalau nggak salah di masjid itu ada, tapi dijual apa nggak tahu Mas. Oh di Masjid. Masjid Fukuoka. Oh, itu Oh, sempat lihat aku. iya. Nanti coba. Hmm. Kalau nggak coba tanya ke IG-nya Lapak Buku Japan. Ya Mas. Buku lapak Japan apa lapak buku Japan ya? Ya itu pokoknya. Itu kan yang tempat jual buku di Jepang kan. Coba tanya. Siapa tahu ada gitu. Oh iya, Iya, iya. terima kasih. Itu ke Mas Rosid kayaknya yang lebih tahu. Nah, gitu. Mas Rosid. Mas kalau sekilas Ah, ya di masjid itu pernah ada iya. di di Gengkang itu kan dipajang ada buku tentang Islam kayak gitu. Ada bahasa Jepangnya kalau nggak salah. Iya ya. Hmm. Berarti mulai dari apa? Tauhid gitu ya. Terus apa? Kalau Fikihnya itu itu disampaikan di situ. belum sempat baca sih.
itu cuma pajangan. Oh. Takutnya megang suruh beli kan. Udah dipegang. Iya, iya. Ya coba nanti Kang Dimas kalau koordinasi sama Kang Rosid barangkali bisa bantu untuk Iya, mendapatkan matur suwun. bukunya gitu. Hmm. Matur suwun sesampean. Saya kurang tahu. Kang Rosid yang lebih senior ini. Iya. Iya. Panglima Fukuoka ini. Yang punya wilayah Fukuoka Kang Rosid Sip, ini. sip. Tangan kanannya nih. Ah, ya, monggo Kang Robi. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan yang lain, alhamdulillah kita cukupkan pengajian dalam hari ini. Yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kita pribadi jamaah, menambah wawasan ilmu yang semoga kita bisa diamalkan untuk kedepannya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari MC pribadi mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.